Hello students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class. पिले आज एजुकेशन शिक्षा जो तुम अच्छी ऑप्शनल तार आम नवा तृतीय यूनिट या पूर्वर आम दुईटा यूनिट रो संभावित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन हम आम देखि सारीचे आज 3 नंबर यूनिट रो जी संभव प्रश्न हम पाखापाखि 30 ରୁ 35 प्रश्न विषय आम आलोचना करिबा। ताहले तुम जदि नुआरे देखुछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखे बेल नोटिफिकेशन बटन थिबो ताको दबाई दबो, फल रे ए भला वीडियो सब बेले आसु थाए तो तुम तार नोटिफिकेशन पाई जीवो। ठीक अछि। आ वीडियोटी भलो लागिले जदि भलो लागुछ ताहले यस लाइक करबा पे भूलिबो नाही। ठीक अछि। ताहले मोबाइल स्क्रीन रे तुम मानको पई प्रथम प्रश्न बे देखिबा। 1 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त केउटी जीवन कौशल शिक्षा अंतर्भुक्त नुहे? मन रखिबा कोटा अंतर्भुक्त नुहे। ए आत्मसचेतनता, बी आवेगिक नियंत्रण, सी सृजनात्मक चिंता, डी बौद्धिक विकास। ताहले ठीक उत्तर कोटा पिले? ठीक उत्तर होची बौद्धिक विकास जीवन कौशल शिक्षा अंतर्भुक्त नुहे। डी टा होची ठीक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न अब देखिबा। निम्नोक्त केउटी सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक उपादान अटे? ए व्यवस्था, बी अवधारण, सी नामलेखा, डी उपलब्धि। तार ठीक उत्तर कोटा पिले? ठीक उत्तर होची डी उपलब्धि। 3 नंबर प्रश्न, कलापटा अभियान क्यों विषय सह संपर्कित? ऑप्शन गुडी कहला ए परिवेश शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण, सी प्रौढ़ शिक्षा, डी मूल्यबोध शिक्षा। तार ठीक उत्तर कोटा? ठीक कहिछ तुम माने बी प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण होची ठीक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न तुम मानको पई एबे निम्नलिखित मध्यरु केउटी विद्यालय शिक्षार अपचय और आबद्धता धारणा सहित संपृक्त? ऑप्शन गुडी कहला ए कोठारी कमिशन, बी हंटर कमिशन, सी हार्टक कमिटी, डी मुदलियर कमिशन। ताले ठीक उत्तर कोटा पिले? ठीक उत्तर हैला सी हार्टक कमिटी होची ठीक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न तुम मन पई क्यों मसीहारे डीपीपी कार्यक्रम ओडिशा रे आरंभ होइतिला? यस, व्हेन द डीपीपी प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन ओडिशा। ए 1986, बी 1996, सी 1984, डी 1994। ताले ठीक उत्तर कोटा पिले? 5 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची डी 1994। 6 नंबर प्रश्न एबे देखिबा हमें किए प्रथमे प्राथमिक शिक्षा को बाध्यतामूलक और सार्वजनीन करने निमित्त उद्यम करथिले? ठीक अच्छे। ए ऑप्शन गुड़ी कहला ए बालगंगाधर तिलक, बी अरविंद, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी नवकृष्ण चौधरी। ताहले 6 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर है सी गोपाल कृष्ण गोखले। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान रो क्यों धारा रे 14 वर्ष बयस पर्यंत सब पिलांकु मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा देवा को उल्लेख अछि? ए धारा 47, बी धारा 48, सी धारा 30, डी धारा 45। ताहले ठीक उत्तर होची डी धारा 45 रे उल्लेख अछि। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान रो व्यवस्था अनुसार क्यों बयसर पिलामानंकु सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा रे अंतर्भुक्त करा जायछि? ऑप्शन गुडी कहला 5 वर्ष रु 14 वर्ष, 6 वर्ष रु 14 वर्ष, 5 वर्ष रु 11 वर्ष, 6 वर्ष रु 13 वर्ष। तारे ठीक उत्तर कोटा पिले? ठीक उत्तर होछि बी 6 वर्ष रु 14 वर्ष। 9 नंबर प्रश्न एबे देखिबा हमें। 9 नंबर प्रश्न हैला शिक्षा अधिकार आईन केबे ठारु कार्यक्षम हैला? यस, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन। ए अप्रैल 2010, बी अप्रैल 2009, सी जनवरी 2009, डी जनवरी 2010। तार ठीक उत्तर होची ए अप्रैल 2010 मसीहा। वर्तमान देखिबा 10 नंबर प्रश्न, शिक्षा रे 1964-1966 मसीहा काहे की गुरुत्वपूर्ण? व्हाई द ईयर 1964 एंड 1966 आर इम्पोर्टेंट? ए वृत्तिगत शिक्षार प्रचलन, बी मौलिक शिक्षार पुनर्विन्यास, सी जातीय शिक्षा नीति प्रणयन, डी शिक्षा आयोगर रिपोर्ट प्रदान। तार ठीक उत्तर कौन होता पिले? यही मसीहा भितर शिक्षा आयोग रिपोर्ट प्रदान करता। ताहले ठीक उत्तर है डी। 11 नंबर प्रश्न,
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରାଯିବ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ, ସି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତି ପରେ, ଡି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତି ପରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତ ପରେ, ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିପାରିବେ? ଏ 10ରୁ 15 ଜଣ, ବି 12ରୁ 16 ଜଣ, ସି 20ରୁ 15 ଜଣ, ଡି 15ରୁ 20 ଜଣ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 10ରୁ 15 ଜଣ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରେ ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? କିଏ ଯଦି ମଝିରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦିଏ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏ ପାଠ ତ୍ୟାଗ, କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏ ପାଠ ତ୍ୟାଗ, ବି ଅପଚୟ, ସି ଆବଦ୍ଧତା, ଡି ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗୀ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅପଚୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିନାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉପାଦାନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏ ସଫଳତା ହାର, ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ଡି ରକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା, ଅପଚୟ ଏବଂ ଆବଦ୍ଧତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବା। ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ବି ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା, ଡି ନାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲେ? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା? ଏ ଅପ୍ରେଲ 2010, ବି ଅପ୍ରେଲ 2009, ସି ଜାନୁଆରୀ 2009, ଡି ଜାନୁଆରୀ 2010। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ରେଲ 2010। କେଉଁଟା ତାହେଲେ? ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧରି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବି ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ, ସି ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଡି ସାର୍ବଜନୀନ ଆବଦ୍ଧତା। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବେ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧାରା 16, ବି ଧାରା 21, ସି ଧାରା 45, ଡି ଧାରା 46। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 21A। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ବି ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା, ସି ଇକୋ କ୍ଲବ୍, ଡି ରେଡ୍ ରିବନ୍ କ୍ଲବ୍। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା, କିଏ କହିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେବଳ ନିହଣ ବା ହାତୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ? ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଡି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। এই ଚାରିଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟା କେଉଁଟା ପିଲେ? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ? ଏ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ବି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଡି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍, ଏସ୍ ମୁଦାଲିୟର,
ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ, ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଡି ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଏ ଧନ, ବି ରାଜନୀତି, ସି ଶିକ୍ଷା, ଡି କର୍ମ ତତ୍ପରତା। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍। ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୀବନ ନୈପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କେଉଁ ବିଭବର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଦକ୍ଷତା, ବି ସୁଗୁଣ, ସି ଦୁର୍ଗୁଣ, ଡି ଭଲ ଭାବନା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ ପିଲେ? ସ୍କିଲ୍, ଦକ୍ଷତା। ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡି ପ୍ରାଥମିକ। ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର? ପ୍ରାଥମିକ। ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ତାରତମ୍ୟ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସମପ୍ରାଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସାମାଜିକ ଏକତା, ବି ଜାତୀୟ ସଂହତି, ସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା, ଡି ଜାତୀୟ ଏକତା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସଂହତି। ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 1961 ମସିହାରେ କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ, ବି ଡକ୍ଟର ଡି.ଏସ୍. କୋଠାରୀ, ସି ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ଡି ଡକ୍ଟର ମୁଦାଲିୟର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ ପିଲେ? ସି ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ବି ମୌଳିକ ନୀତି, ସି ଉପାୟ, ଡି ଆଦର୍ଶ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ୟେସ୍, ମୌଳିକ ନୀତି। ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମସଚେତନତା ଏକ ଦକ୍ଷତା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏ ୟୁନିସେଫ୍, ବି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ସି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଡି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ। ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଜୀବନ ନୈପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବି ଗୁରୁତ୍ୱ, ସି ଉପକାରିତା, ଡି ଉପାୟ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ଡି ଉପାୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିନିମୟ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କିଏ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ। ଏ ଆବେଗିକ କମିଟି, ବି ୟୁନେସ୍କୋ, ସି ୟୁନିସେଫ୍, ଡି ଡିପିଇପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତାହେଲେ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ୟୁନେସ୍କୋ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ଏକ ଭାବନା ବା ଧାରଣା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଦସ୍ୟ ନ ଭାବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ହୁ ହାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦିସ୍? ଏ ଅଲିଭର ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍, ବି ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟେ, ସି ରୁସୋ, ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ଏ ଅଲିଭର ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ?
ऑप्शन गुड़िक है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ताहले ठीक उत्तर होची को श्रेणी रू पढ़िबा दरकार यस फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज दैट मीन्स द राइट आंसर इज फर्स्ट प्रथम ए होची ठीक उत्तर। ए यूनिट पई शेष प्रश्न पिले परिवेश प्रदूषण रोकिबा पई क्यों पदक्षेपटी जरूरी ऑप्शन गुड़िक है पॉलिथिन रो व्यवहार कमेबा बी पोड़ू चाष को रोकिबा सी वृक्षरोपण को प्रोत्साहन करवा डी उपरोक्त समस्त कार्यक्रम ताहले ठीक उत्तर है ए ऊपर जो तीन टा जाक अच्छी सबू जाक करवा दरकार सब पदक्षेप नेबा दरकार ताहले डी होची ठीक उत्तर। एथि सहित आज ए भिडियो रे एतिकी आशा करुच्ची भिडियोटी तुम मानक साहाय्य करिवो 2021 बोर्ड परीक्षा रे भलो मार्क रखिबा पई। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।